Hello everyone. In today's session, we'll discuss about stock and debtor system. Generally, the profit or loss made by the branch is ascertained by preparing only branch account. Stock and debtor system is an alternative method to find out the profit or loss made at the branch. This method is useful only when goods are invoiced to the branch at the selling price which the branch is not entitled to vary. In this system, the branch manager is not empowered to vary the selling price fixed by the head office. One of the main advantages of this system is that head office can know in advance the amount of profit that it may get from the branch. So under this system, head office maintains the accounts such as branch stock account, branch debtors account, branch expenses account, branch adjustment account, branch profit and loss account, and goods sent to branch account. Now, I will solve a problem related to stock and debtor system. So, here is one problem. The head office of a company at Davangere sends goods to Tumkur branch at selling price which is cost plus 25%. The following relate to the branch for the year ended 31st March 2019. Opening stock 45,000, opening debtors 20,000, opening fixed assets 25,000, goods sent to branch 1,25,000, returns to head office 6,000, transfer from Navilur branch 4,500, transfer to Kolar branch 3,000, remittance to branch for expenses 14,000, total sales 1,57,000, credit sales 1,05,000, cash received from debtors 95,000, discount allowed 6,500 and bad debts return of 2,000. Bills received from debtors 5,000, depreciation on fixed assets 3,750, branch expenses outstanding 3,500, returns by debtors to branch 1,500, surplus in stock 1,500. Prepare branch stock account, branch debtors account, branch expenses account, branch adjustment account, branch profit and loss account and goods sent to branch account. So now solution. See here. So it has been given that the head office of a company at Davangere sends goods to Tumkur branch at selling price which is cost plus 25%. So loading 25% on cost means loading on invoice price 20%. Okay, that is 1,4 on cost loading. So on invoice price loading is 1 by 5. 25 by 125 or 1 by 5 on invoice price. So first of all, we have to prepare branch stock account under stock and debtor system. So in the books of Davangere head office, branch stock account. So here we have to take the opening stock first. So to balance brought down, that is opening stock 45,000, opening stock 45,000. Okay, next goods sent to branch account 1,25,000. So for goods sent to branch, then it is branch stock account debtor to goods sent to branch account. So 1,25,000. So 45,000 opening stock ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 1,25,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಅದು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ನವಿಲೂರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ 4,500. ಸೊ ನಾವೇನು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಅದನ್ನು
ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 goods sent to branch account, that is goods transferred from Naviluru branch 4500. Okay, next one, here returns by debtors to branch is 1500. ಓಕೆ, 1500 ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1500 ವರ್ತ್ನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1500 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1200. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1200 ಹೇಗೆ ಟೋಟಲ್ 1500 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ 1500 ಇಂಟು 1/5 ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ 300. ಓಕೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೆ ನಾವು. ಸೊ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 300. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಈಗ 1500 ಮೈನಸ್ 300 1200. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 6000. ಹೇಗೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕೋಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದೆ 3000. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕೋಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಕೋಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ 3000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಈಸ್ bank account debtor to branch stock account. Okay, bank account debtor to branch stock account. So on the credit side of branch stock account by bank account. So 52,500 cash sales. Okay, credit sales ಆದರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, branch debtors account debtor to branch stock account. So 1,05,000 ಏನಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,05,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,57,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,05,000 ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 52,500. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 52,500, ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,05,000. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 1,77,500, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 11,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 11,000. Next we have to prepare branch debtors account. So branch debtors account opening debtors ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, opening debtors 20,000. So 2 balance brought down 20,000. Next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, branch debtors account debtor to branch stock account. So 2 branch stock account, that is credit sales 1,05,000. Okay, next 95,000 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ received from debtors, cash received from debtors 95,000. So credit side ಅಲ್ಲಿ by bank account 95,000. next ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 8,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Bills receivable, so bills received from debtors 5,000. By bills receivable 5,000. Next, goods return ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Returns by debtors to branch 1,500. So, by branch stock 1,500 ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ 1,500 ವರ್ತ್ನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1,25,000, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 15,000 ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 14,000. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 14,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 3,500. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 3,500. ಸೊ 14,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 3,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 8,500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 3,750. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ 3,750. ಸೊ 3,750 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 29,750. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 29,750 should be transferred to profit and loss account. So by branch profit and loss account 29,750. Next now branch adjustment account. So branch adjustment account alli now loading in opening stock, loading in goods sent to branch, loading in goods returned, loading in closing stock, idella now branch adjustment account alli ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಫಾರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನೆಂಟು ಬರೀಬೇಕು, ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, 6,000 plus 3,000 total 9,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್. ಸೊ 9,000 ಇಂಟು 1/5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 1,800. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟೀಗ 11,000. ಓಕೆ, as per branch stock account 11,000 closing stock. ಸೊ 11,000 into 1/5 2,200. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಲೋಡಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ, ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 45,000. ಸೊ 45,000 into 1/5 9,000. ಓಕೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,29,500.
ಯಾವುದೆಲ್ಲ 1,25,000 ಪ್ಲಸ್ 4,500 ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ 1,29,500 into 1/5 okay 25,900 loading in goods sent. Next ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 300. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 35,200 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 31,200 to be transferred to profit and loss account. So 2 branch profit and loss account 31,200. Next now we have to prepare branch profit and loss account. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 29,750. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕೀಗ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 29,750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 31,200 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 31,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,200. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,200. ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 32,400. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2,650 to be transferred to general profit and loss account. Next branch fixed assets account. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 25,000. ಓಕೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೈ branch expenses account that is depreciation charged on fixed assets 3,750. so total 25,000. ಈಗ closing value ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ 21,250.